حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أسلا في مدى الزمن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كالإفاق قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمواختاتني. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
يهدي على حسب الإسيان في الحساب حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سعداء شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد في الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن محمد الرحمن السجاد في الأرض شيخنا ورب أرواحنا يهدي يأمدين بجهل الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب سيد محمد معشر بن عبد الله بن عبد الرحمن فضل حضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة يا لمهد كل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa fi nafdin muqayyadin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi naflin muqayyadin ahrama bihi qabla waqtihi jahilan fatanqalibu salatuhu fima dhukira naflan mutlaqan wala yalzamu min butlani al-khususi butlanu al-umumi na'am yusannu limunfaridin ra'a jama'atan
an yuqalliba fardahu naflan mutlaqan la muayyanan fatabtulu bi syarti kauni salatihi thulathiyatan aw rubaiyatan wa an la yaquma ila thalithati fa in kana fi thunaiyatin aw qama li thalithatin lam yusanna bal yajuzu fayusallimu fil ula min rak'atin liyudrika al jama'ata fa in khasiya fawtal jama'ati law qallabaha nudiba qat'uha wa yusalliha jama'atan wa an yattasi'a al-waqtu wa illa haruma qalbuha wa an la yakraha al-iktida'a bi imami al-jama'ati wa an la yarjuwa jama'atan ghairaha wa illa jazal qalbu fihima wa an takuna al jama'atu matlubatan falau kanat salatuhu faidatan wal jama'atu al qaimatu fi hadiratin harumal qalbu wa minasyuruti aidan lis-salati bima'na at-taharruzi minal mubtili adamu tatwili ar-rukni al-qasiri amdan waqtida'un binahwi imra'atin wa ghairu dhalika wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu pada puasa ya Bu ya. Besok Asyura insyaallah ya Bu ya. Besok Asyura tanggal 10 Muharram. Ibu yang ada potongan puasa Ramadan, malamnya habis sembahyang ba'diyah Isya, biar di hati ibu aku niat pokok puasa Ramadan dan puasa sunnah Asyura. Kemudian pas tanggal 10 Muharramnya, kesunnahan yang pertama, ibu sunnah untuk membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca itu Bu ya. Bacanya berapa kali? Sebanyak 70 kali. Jadi besok hari ibu puasa sunnah Asyura, kemudian lagi puasa, maka ibu sunnah di hari itu baca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dibaca sebanyak 70 kali. Kemudian sunnah yang ketiga adalah disunnahkan ibu bersedekah pada hari itu, terutama anak-anak yatim ya Bu ya. Anak-anak yatim itu siapa? Anak yatim yang pertama adalah anak laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya. Yang kedua, anak laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya ini belum baligh ya Bu ya. Jadi cari anak-anak yatim yang masih SD atau yang masih TK ya Bu ya. Karena kalau udah SMP sudah balik belum Bu tuh? Udah balik.
Ibu cari yang masih TK atau yang masih SD, anak-anak yatimnya, laki perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya dan belum balik atau belum menginjak usia balik. Kemudian kesunahan yang keempat adalah disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al Imam At-Tabarani, hadis riwayat Al Imam Al Baihaqi radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meluaskan uang belanja istri, ibu minta sama laki ibu ya bu, minta didobelin ya bu ya. Besok hari Asyura bilangin sama suami ibu, kadang-kadang laki-laki seorang pura-pura tak tahu bu, ya bu ya. Ibu minta sama suami ibu di hari Asyura besok uang belanja diapain bu? Dobelin. Pertama uang belanja bini dobelin. Yang kedua uang jajan anak dobelin, ya bu ya. Jadi ibu minta buat uang belanja ibu di hari itu doang, bukan seterusnya. Hari itu doang ya bu ya, besok doang nih, seharian doang. Minta sama suami didobelin uang belanja ibu. Yang kedua uang jajan anak ibu juga diapain bu? Dobelin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meluaskan uang belanja istrinya di hari Asyura dan uang jajan anaknya di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezekinya setahun penuh itu. Makanya suami mesti tahu. Kalau suaminya udah tahu, ibu perlu diingatkan ya bu ya. Bilangin, bang, besok hari Asyura bang, uang belanja didobel, kemudian uang jajan anak juga diapain bu? Didobelin. Diingetin ya buat suaminya bu ya. Jadi ingetin besok puasa Asyura. Kemudian yang kedua baca kalimat tadi apa bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Kemudian santunin anak-anak yatim ya bu ya. Anak yatim sekitar lingkungan rumah ibu aja. Cari yang masih TK SD yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Tadi yang keempat adalah bilang kepada suami ibu, uang belanja ibu didobelin di hari itu dan uang jajan anak. Jelas ya bu ya. Kemudian kesunahan yang berikutnya apa? Kesunahan yang berikutnya adalah disunnahkan ibu untuk menggunting kuku di hari itu. Kalau hari ini ibu udah gunting kuku, maka besok jangan ya bu ya. Kalau hari ini kan sunnahnya Senin, Kamis dengan hari Jumat ya bu ya. Ibu gunting kuku sunnahnya hanya 3 hari di luar hari Asyura ya bu ya. Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, yang ketiga hari Jumat. Kalau bisa hari Kamisnya itu ba'dal asar ya bu ya. Upayakan. Kalau nggak bisa, yang penting masih hari Kamis nggak apa-apa, ambil sunnahnya. Tapi kalau bisa banget, ibu bisa banget, maka gunting kuku di hari Kamis ba'dal asar ya bu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ingin Allah amankan, Allah hindarkan dari kefakiran, kemudian yang kedua dari sakit buta, dari penyakit buta, yang ketiga penyakit belang, yang keempat penyakit gila, maka hendaknya dia gunting kuku pada hari Kamis ba'dal asar ya bu ya. Jadi ibu upayakan hari Kamis gunting kuku habis sembahyang asar bu. Habis sembahyang asar sudah zikir, sudah doa, maka ibu gunting kuku pada hari Kamis tadi ba'dal asar. Tadi yang menjamin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Allah hindarkan dari apa tadi bu? Dari kefakiran, nggak bakal fakir. Yang kedua dari apa bu? Dari penyakit buta. Yang ketiga dari penyakit belang. Yang keempat dari penyakit gila. Kalau hari Jumatnya ibu gunting kuku, upayakan Jumat pagi. Pagi-pagi habis sembahyang duha ya bu ya. Habis sembahyang duha selesai, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, maka ibu gunting kuku. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menggunting kuku pada hari Jumat, maka di pagi hari, maka Allah akan hindarkan dari segala kejahatan sampai Jumat yang akan datang. Makanya ibu upayakan ya bu ya, ambil sunnahnya gunting kuku hanya 3 hari saja di luar besok ya bu ya. Kalau besok hari Asyura,
Kalau ibu yang hari sudah gunting kuku, besok jangan gunting lagi, habis ya Bu ya. Jadi yang sekarang udah gunting kuku, besok jangan digunting lagi kukunya. Jadi sunnah gunting kuku hanya 3 hari tadi ya Bu ya. Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, yang ketiga hari Jumat. Upayakan Kamisnya ba'dal asar. Kemudian upayakan Jumatnya pagi-pagi setelah ibu sembahyang sunnah duha. Jangan lupa ya Bu ya, amalin besok ya Bu ya. Kata Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, manakala kita sudah mendengar satu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW, amalkan segera, amalkan cepat, sekalipun hanya setahun sekali saja, atau sekalipun hanya seumur hidup sekali saja. Misalnya ibu nggak bisa setahun sekali, yang penting selama hidup di alam dunia pernah apa Bu? Pernah ngamalin, tapi kebangetan ya Bu ya. Ini kan berulang. Sayang kalau nggak diamalkan ya Bu ya. Tujuannya apa? Agar kita digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amalin besok ya Bu ya. Amalin tadi puasa Asyura, kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kemudian sedekah kepada anak-anak yatim, kemudian bilang suami ibu, dobelin uang belanja saya, kemudian juga apa Bu? Dobelin uang jajan anak-anak, kemudian tadi gunting kuku pada hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi naflin muqayyadin ahrama bihi. Kembali kepada pelajaran. Dan disunnahkan juga untuk merubah niat sholat sunnah ibu, tapi sholat sunnah yang muqayyad, yang ada waktunya, kayak duha ya Bu ya, kayak qobliyah, ba'diyah, witir, kemudian tarawih. Itu kan semua sholat sunnah yang ada apanya Bu? Ada waktunya, pun yang ada sebabnya. Kayak sembahyang sunnah gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan. Nah sunnah wa fi naflin muqayyadin ahrama bihi qabla waqtihi jahilan. Apabila ibu sudah mengucapkan takbiratul ihram sebelum masuk waktunya dalam keadaan nggak tahu. Ibu sembahyang sunnah duha, ibu kirain sudah apa Bu? Sudah masuk, padahal baru jam 5:30. Karena kebetulan ibu hari sangat cerah, ibu kirain duhanya sudah apa Bu? Sudah masuk. Ternyata waktu duha belum masuk. Nah ini bagaimana hukumnya? Fatanqalibu salatuhu fima dzukira naflan mutlaqan. Maka ibu boleh merubah salat sunnah duha tadi, ibu langsung rubah niatnya menjadi salat sunnah nafal mutlak. Yang kemarin ya Bu ya, nafal mutlak adalah salat sunnah yang tidak ada apa Bu? Tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Jadi pas ibu sudah niat Allah, ibu niat di hati usolli sunnatat duha, tahu-taunya belum masuk waktu apa Bu? Duha. Maka cepat-cepat rubah niat di hati ibu dengan kalimat usolli. Jelas ya Bu ya? Hal ini diperbolehkan dan tidak membuat batal salat ibu. Atau misalnya ibu mengerjakan salat sunnah qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Ibu kirain zuhurnya sudah masuk. Kan zuhur ada qobliyah, ada apa Bu? Ada ba'diyah. Pada zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Ibu kirain zuhur ya sudah masuk. Ibu langsung kerjakan saja salat sunnah qobliyah zuhur. Tahu-tahu belum masuk ya Bu ya. Nah ibu tahu belum masuk, pas lihat jam di depan mata ibu, ya baru jam 11. Berarti belum apa Bu tuh? Belum masuk waktu zuhur, berarti belum boleh, belum sunnah dikerjakan qobliyah zuhur. Langsung hati ibu rubah niatnya menjadi niatnya apa tadi Bu? Usolli. Jelas ya Bu ya? Pas ibu lihat jam, ya baru jam 11. Tadi niatnya usolli sunnat zuhril qobliyah. Pas ibu lihat baru jam 11, langsung hati ibu merubah niatnya dengan niat usolli. Dan sholat ibu dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya?
Suka begitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu belum masuk sudah langsung niatnya rubah dengan kalimat niat tadi usolli, dan ibu mendapatkan pahala sunnah nafal mutlak, sholat duhanya tidak batal ya Bu ya. Jadi sholat yang ibu kerjakan tadi nggak batal, tapi kerjaannya menjadi nafal mutlak dan pahalanya menjadi pahala nafal mutlak. Jelas ya Bu ya. Wala yalzamu min mutlanil khususi mutlanul umumi, dan tidak wajib dari batalnya yang khusus batalnya yang umum. Kalau yang umum nggak jadi batal. Yang tadi ibu ngerjain duha itu kan khusus ya Bu ya. Pas waktu duhanya belum masuk, ibu langsung rubah menjadi nafal apa Bu? Nafal mutlak, maka tidak batal sholat yang ibu kerjakan tadi. Naam, akan tetapi saya ulang kembali ya Bu ya, kalimat naam kalau ibu ketemu di kitab-kitab ulama kita maka artinya bukan iya, tapi artinya akan tetapi, karena dia fungsinya sebagai lil istidrak. Naam, akan tetapi yusannu limunfaridin ra'a jama'atan an yuqalliba fardahu naflan mutlaqan. Disunnahkan bagi seorang yang munfarid. Munfarid artinya orang yang sholatnya sendirian ya Bu ya, nggak berjamaah. Dia sembahyang sendirian, kemudian melihat orang lagi mengerjakan sholat fardu secara berjamaah. Apa yang sunnah? Merubah niat fardunya menjadi nafal mutlak. Ibu lagi sembahyang fardu zuhur sendirian di masjid mushola ya Bu ya. Tahu-tahu iqamah dikumandangkan dan orang pada jamaah sholat fardu apa Bu? Zuhur. Maka sholat fardu zuhur ibu langsung rubah niatnya menjadi usolli. 1 rakaat saja langsung salam. Setelah itu ibu bangun lagi, kerjakan sholat zuhurnya secara berjamaah. Jelas ya Bu ya. Contoh lain, ibu lagi masuk mushola masjid, kemudian ibu sembahyang asar sendirian, baru 1 rakaat, tahu-tahu ada orang yang apa Bu? Yang berjamaah sholat asarnya, langsung ibu rubah niat di hati usolli dan 1 rakaat langsung salam ya Bu ya. Udah salam bangun lagi, kerjakan sholat asarnya dengan niat usolli fardal asri makmuman atau jamaatan. Jelas ya Bu ya. Jadi manakala ibu melihat ada orang yang sedang berjamaah, ibu lagi ngerjain sholat fardu sendirian, maka ibu langsung niat di hati ibu rubah menjadi nafal mutlak, yakni niatnya usolli. Jelas ya Bu ya. Contoh lainnya lagi Bu, ibu masuk masjid lagi sembahyang maghrib sendirian ya Bu ya, munfarid. Tahu-tahu ada yang apa Bu? Ada yang berjamaah, maka ibu langsung 1 rakaat itu rubah niat ibu menjadi apa Bu? Nafal mutlak. Langsung hati ngomong usolli, 1 rakaat ibu langsung salam, habis salam bangun lagi, kerjakan maghribnya secara berjamaah. Jelas ya Bu ya. Itu hukumnya sunnah. La muayyanan, tidak boleh kalau sholat fardunya dirubah menjadi sholat sunnah yang ada waktunya atau ada sebabnya, nggak boleh. Jadi yang disunnahkan, yang diperbolehkan, yang disunnahkan pada hukum agama, ibu disunnahkan untuk merubah niatnya menjadi nafal mutlak, tapi nggak boleh ngerubah niatnya menjadi sholat sunnah yang ada waktunya atau sebabnya. Tadi ibu lagi sembahyang zuhur sendirian, tahu-taunya ada apa Bu? Ada orang yang sholat zuhurnya berjamaah. Tadi disunnahkan ibu untuk merubah niat ibu menjadi nafal mutlak. Langsung hati bicara, niatnya menjadi apa tadi Bu? Usolli. Sunnah hukumnya, tapi jangan dirubah menjadi sholat sunnah yang ada waktunya atau sebabnya. Nggak boleh dirubah menjadi usolli sunnatat duha, nggak boleh. Nggak boleh dirubah menjadi usolli sunnatal qabliyataz zuhur, nggak boleh. Kalau ibu rubah, fata betulu, maka menjadi batal sholat yang sedang ibu kerjakan.
Jadi yang diperbolehkan dan disunnahkan dirubahnya hanya menjadi nafal apa Bu? Nafal mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang ada waktunya dirubah atau menjadi sholat sunnah yang ada sebabnya, maka sholat ibu dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Jadi yang ibu disunnahkan manakala mengerjakan sholat fardu sendirian, disunnahkan merubah sholat fardu ibu tadi menjadi sholat sunnah nafal mutlak. Bisyarti dengan syarat kauni sholatihi thulathiyatan aw rubaiyatan. Syaratnya sholat yang sedang ibu kerjakan jumlahnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Subuh nggak boleh ya Bu ya. Jadi jumlah rakaatnya hanya yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Ingetin ya Bu ya. Kalau ibu lagi sembahyang subuh sendirian, kemudian ada orang yang lagi berjamaah, nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh dirubah menjadi nafal mutlak. Kenapa demikian? Subuh jumlah rakaatnya berapa Bu? 2 rakaat. Jadi yang disunnahkan dirubah menjadi nafal mutlak hanya sholat fardu yang jumlah rakaatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Berarti maghrib, kemudian zuhur, asar, apalagi Bu? Isya. Cuma 4 doang. Yang disunnahkan manakala ibu sedang mengerjakannya, maka sunnah bila melihat orang lagi berjamaah langsung rubah menjadi nafal mutlak. Kelar salam, ibu bangun lagi, langsung niat di hati ibu salatnya berjamaah, baik maghrib atau zuhur atau asar atau isya. Jelas ya Bu ya? Jadi syarat yang berikutnya adalah sholat yang ibu sedang kerjakan jumlah rakaatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Syarat yang kedua, wa an la yaquma ila tsalitsati, bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang itu berdiri kepada rakaat yang ketiga. Jadi kalau rakaat sudah ketiga nggak boleh. Misalnya maghrib nih Bu nih, ibu ngerjain maghrib sendirian, sudah sampai rakaat yang berapa Bu? Yang ketiga. Lihat ada orang yang berjamaah, nggak boleh dirubah niatnya menjadi nafal mutlak. Jelas ya Bu ya? Jadi selama sholat fardu tadi belum mencapai bilangan rakaat yang ketiga, maka disunnahkan ibu bila melihat orang lagi berjamaah langsung merubah niat di hati ibu menjadi nafal mutlak. Jelas ya Bu ya? Contoh lagi misalnya, ibu lagi ngerjain sholat fardu isya, kemudian baru 2 rakaat ibu ngelihat ada orang di masjid lagi sholat isya secara apa Bu? Berjamaah. Maka langsung hati ibu merubah niatnya menjadi kalimatnya apa Bu tadi? Usolli. Setelah itu ibu salam, bangun lagi, ibu langsung kejar sholat isya dikerjakan secara berjamaah. Jelas ya Bu ya? Jadi pertama, syarat yang pertama tadi bahwasanya sholatnya harus sholat yang jumlahnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Syarat yang kedua, nggak boleh bangun pada rakaat yang ketiga. Fa in kana fi thunaiyatin aw qama li thalithatin lam yusanna, maka jika dia sudah masuk pada rakaat yang kedua atau bangun ke rakaat yang ketiga, lam yusanna, tidak disunnahkan, bal yajuzu, hukumnya boleh, bukan sunnah tapi hukumnya boleh. Fayusallimu fil ula min rak'atin, maka dia mengucapkan salam pada rakaat yang pertama tadi, liudrikal jama'ata, agar dia mendapatkan sholat secara berjamaah. Jadi kalau demikian keadaannya, langsung ibu niatnya rubah dengan niat usolli, kemudian ucapin salam, setelah itu bangun lagi, kerjakan yang tadi ibu lihat maghrib berjamaah, kerjakan secara berjamaah. Jelas ya Bu ya? Contoh lagi nih Bu nih, ibu lagi sembahyang isya sendirian, rakaatnya baru rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua. Ini bagaimana hukumnya? Sementara ada orang di depan lagi sembahyang isya secara apa Bu? Berjamaah. Langsung hati ibu rubah niatnya menjadi nafal mutlak. Langsung hati ngomong usolli,
Setelah itu ibu salam, habis salam bangun lagi. Kemudian sholat isyaknya dikerjakan secara berjamaah. Jelas ya Bu ya? Fa in khasiya fautal jama'ati law qallabaha, jika dia khawatir akan kehilangan berjamaah kalau seandainya dia merubah niat tersebut, nudiba qattuha wa yusalliha jama'atan, maka disunnahkan untuk memutuskan sholat yang sedang dia kerjakan dan dia langsung kerjakan sholatnya secara berjamaah. Ibu lagi sembahyang zuhur sendirian, kalau ibu nggak putusin niat ini sembahyang sendirian, takut ibu nggak dapetin apa Bu? Sholat zuhur secara berjamaah. Maka disunnahkan langsung saja putusin niat sholat tadi, ibu batalin dan ibu langsung kerjakan zuhurnya secara berjamaah. Syarat yang ketiga, wa an yantasihal waktu, waktunya masih luas. Nggak boleh sempit waktunya Bu ya. Waktu sholat fardunya masih apa Bu? Masih luas. Zuhurnya masih luas, asarnya masih luas, masih panjang waktunya. Maka demikian diperbolehkan ibu langsung merubah niatnya menjadi nafil mutlak untuk mengejar sholat fardu dikerjakan secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tandain bacaannya besok sampai wa illa haruma qalbuha wa an la yakraha al-iqtida'a bi imamil jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengumuman Ibu, bagi ibu yang ada waktu hari Kamis pagi jam 10, besok setiap Kamis insyaallah saya melanjutkan pengajian di Al-Waqfiyah yang dulu dipimpin oleh Kiai Haji Mustafa ya Bu ya. Karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah, saya diminta untuk melanjutkannya. Jadi besok yang bagi ibu yang ada waktunya hari Kamis besok ya Bu ya, jam 10 pagi di Al-Waqfiyah. Kitabnya Irsyadul Iman ya Bu Haji ya. Kitabnya Irsyadul Iman, Kamis besok pagi jam 10 ya Bu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, jazakallahu khair.